श्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सवृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः भरेहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डां कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधुरीन्नस्तुभीनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं जुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिभक्तिपराजित हरिनामपरायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा कृष्णनित्यं नमो नमः नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ईशय गोसाईर करे चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश भीष्ट पुराण दुर्गमी पथिमेन्द्रस्य स्खलत्पादगतिर्मुहु सकृपा जुष्टिदानेन सन्तः सन्तो बलं वनम् प्रेम्णा सन्न मधुरा जलैश्च हृदयं शृङ्गारलीलाकला वैचित्री परमावधीर्भगवतः
पूज्यैव कापि सता ईशानि च सची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावननाथ पट्टमहिषी राधुईव शिव्या मम। कुली पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु परम अंतरंग पार्षद परम पूज्यपाद श्री श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधारस सुधानिधि ग्रंथे 79 संख्यक श्लोके श्री राधा रानी श्रीपाद पद्म निष्ठा प्रकाश करते गए बोलें प्रेमणा सन्न मधुर जलस्य हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधीर भगवत पूज्यैव कापि सता जिनी अप्राकृतो मधुर उज्जवल प्रेमेर प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि और ये मधुर रस सम्बन्धिनी जे सकल लीला कला से लीला कलार जिनी वैचित्र्যের परम सीमा भगवत पूज्यैव कापि सता साक्षात भगवानेर पूज्या एवं आज्ञाकर्त्री ईशानी च सची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा ईशानी सची सरस्वती सावित्री इत्यादि सब शक्ति तार परम अंशिनी एवं स्वयं महासुखतनु महा आनंद विग्रहा एवं स्वतंत्रा पराशक्ति श्री वृंदावन नाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्या मम। श्री वृंदावन नाथीर पट्टमहिषी श्री राधारानी आमार सेव्या। गतकाल आमरा এই শ্লোকের পূর্বার্ধের ব্যাখ্যা যথামতি আস্বাদন করেছি। শ্রীপাদ গোস্বামী চরণ শ্রী রাধারানীর ঐশ্বর্য মাধুর্যময় স্তব ব্যক্ত করছেন এই শ্লোকে। ব্রজের সব ঐশ্বর্যই পরম মাধুর্য রস মণ্ডিত। মধুর ঐশ্বর্য মাধুর্য কৃপাদি ভণ্ডার যোগমায়া দাসী যাহা রাসাদি লীলা সার। এখানের ঐশ্বর্য সব মধু মাখা। ঐশ্বর্য কখনোই মধুর হয় না, কারণ ঐশ্বর্য জাগলেই হৃদয়ে সম্ভ্রম সংকোচের উদয় হয় এবং প্রীতিটিও সংকুচিত হয়ে যায়। সর্বত্রই এই নিয়ম ঐশ্বর্যের ধামী।
কিন্তু এই যে মাধুর্যময় ব্রজধাম, এখানে রীতি কিন্তু আলাদা। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দনী লীলা, এখানে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের যে সব বিশাল ঐশ্বর্য, এমন অন্য কোনো ধামে নেই। কিন্তু আস্বাদকগণের মাধুর্য জ্ঞানের জন্য সব মধুর বলির প্রতিভাত হয়। এটির মূল কারণই হচ্ছে প্রীতির আতিশয্য। যদি প্রিয়জনের অনেক মহিমা ঐশ্বর্য দেখা যায়, তো প্রীতিটাই বর্ধিত হয়, এই নিয়ম। এই জন্যই একমাত্র বৃন্দাবনে ব্রজবাসীগণের মাধুর্য জ্ঞান, একটা ঐশ্বর্য জ্ঞান, এটি সব ঐশ্বর্যময় ধামে। ঐশ্বর্য জ্ঞানটা কি? ঈশ্বর অয়ম ইতি অনুসন্ধানে সতি সম্ভ্রম গৌরব উদয়া স্বীয় ভাবস্য অতি শৈথিল্যং যৎ প্রতিপাদয়তি তদৈশ্বর্য জ্ঞান। ঐশ্বর্য দেখলেই, ইনি ঈশ্বর, এই অনুসন্ধান এলেই নিজের যে ভাব সখ্য বাৎসল্যাদি, সেটি শিথিল হয়ে যায়। এবং শিথিল হয় এই জন্যই সম্ভ্রম গৌরব উদয়া, হৃদয়ের সম্ভ্রম গৌরব জ্ঞানের উদয় হয়, প্রীতি শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু ব্রজের মাধুর্য জ্ঞান এর রীতি আলাদা। ঈশ্বরম ইতি অনুসন্ধানেপি সম্ভ্রম গন্ধস্য অনুগমাৎ স্বীয় ভাবস্য অতি স্থৈর্যং যৎ উৎপাদয়তি তন্মাধুর্য জ্ঞান। ইনি ঈশ্বর এটি জানলেও সম্ভ্রম গৌরবের উদয় হয় না, এবং নিজের মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি, এই ভাবটি আরো দৃঢ় হয়। এটি লীলাক্ষেত্রেও দেখা যায়। কত কত সমস্ত ঐশ্বর্য বৃন্দাবনে প্রীতি সংকুচিত হয় না, বর্ধিতই হয়। যেদিন গিরিরাজ উত্তোলন করলেন, ব্রজবাসীগণের সেই ঐশ্বর্য মাধুর্য সিন্ধুতে ঐশ্বর্য পর্বত পাথু। সকলেই নন্দ মহারাজের নিকটে গেলেন। প্রজাগণ, মহারাজ, এতদিন জানতাম যে কৃষ্ণ আমাদের ছেলে, কিন্তু বারবার যা তার কার্য দেখছি, সর্বোপরি এই যে চোখের সামনে 7 দিন 7 রাত গিরি ধারণ করে থাকলো, মহারাজ, এখন আমাদের মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে, কৃষ্ণ আমাদের ছেলে কিনা, না অন্য কেউ। মহারাজ হাসলেন, বললেন, গোপগণ, এইসব গোপন কথা আপনাদের বলি নাই। মূল কথাটা হচ্ছে যে গর্গাচার্য তিনি যে নামকরণের জন্য এসেছিলেন, সেই সময়ে যাতে কেউ না জানেন এই জন্য গোশালায় নামকরণ করা হয়েছে। ক্ষমা করবেন আপনাদেরকে, সেই উৎসবে আমি খবর দিতে পারি নাই, গর্গাচার্যের নিষেধ ছিল। তো সুতরাং উনি বলে গেছেন, মহারাজ, যখন আপনাদের কোনো আপদ বিপদ আসবে, তখন আপনার এই সন্তানের নারায়ণী শক্তির বিকাশ হবে। আমার ছেলে আমার ছেলেই,
কিন্তু সময় সময় আমি নারায়ণের পুজো করি, তো ওর শক্তি আমার ছেলের মধ্যে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের রক্ষা করে। ব্রজবাসীগণ বললেন, মহারাজ, আমাদের মাথার থেকে একটা পর্বত আপনি নামিয়ে দিলেন। এই সব দেখে আমাদের মনে হয়েছিল আমাদের ছেলে কিনা সে। এখন সবই রহস্য জানতে পারল। যখন যাচ্ছেন ঠিক কৃষ্ণের সঙ্গে থাকা। গোপাল, তুমি যে পাহাড়টা অত বড় উঠালে, তুমি কে বলো তো? উনি বলছেন, আমি যেই হই, তোমরা জেনে রাখো যে আমি তোমাদের সন্তান। বললেন, এইটি চাই, আর কিচ্ছু চাই না। বিরহের বিষম দিনে পাঠিয়েছিলেন তো মহাশয়কে। আমার মাতা পিতা দিন রাত রোদন করেন, আমাকে ছেলে মনে করে। উদ্ধব, তুমি বুঝিয়ে দিবে, তুমি তো জানো আমি ভগবান। ঐশ্বর্য জ্ঞান এলেই ওই কিছুটা বিরহ ব্যথা উপশম প্রাপ্ত হবে। উদ্ধব মহাশয় তাই দেখলেন রোদনটা। সারা রাত ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা বললেন। যতই বলেন ততই নন্দ যশোমতী ওই বিমনা হয়ে পড়ে। কি বলছে উদ্ধব, ও জানে না। আজ সম্বিতের মূর্তি তাকেও এদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে আর বোকা সাজতে হলো। ছেলে মানুষ, ও কি জানে? ওই গর্গাচার্য যে বলেছে নারায়ণ সমগুণ, ওই কথা বলছে। আর এগুলা নারায়ণের কথা আমরা কি জানি না? সব তো জানাই আছে। তো আমার ছেলে নারায়ণ নাকি? ওর মধ্যে তো নারায়ণের শক্তির বিকাশ হয়। ওরা নেবেন না, বাড়তেই লাগলো। বরং যে বেগে মাতা যশোমতী স্তন্য ধারা আর অশ্রুধারা ঝরছিল, আরো বেগ বাড় সন্তানের এই অভ্যুদয়ের কথা শুনে। সুতরাং এই ব্রজধাম মাধুর্যময় লীলাধাম, এখানে ঐশ্বর্য মাধুর্য সব মধুর। তাই আর বিষয়টা হচ্ছে কি, যে আসলে ঐশ্বর্যের ভিতর দিয়ে তো এই লীলা প্রকাশ পায় না। এই যে বললেন ভগবত, ভগবানের পূজ্যা রাধারানী, কৃষ্ণের তিনি পূজ্যা। তো কি রকম পূজ্যা? একদিন অভিসার করছেন রাধারানী, কৃষ্ণ আছেন আগে এসে সেই কুঞ্জ মন্দিরে। যেমনি রাধারানী নুপুরের শব্দ পেলেন, বেরিয়ে এলেন, নিয়ে যাচ্ছেন কুঞ্জে, কত আদর করে কুঞ্জে বসিয়েছেন। সেদিন অতি উদার রাধারানী। এখন কুঞ্জে বসিয়েছেন একটি রত্নাসনে। তো দেখছেন কিরকম, সাক্ষাৎ কুঞ্জ দেবতা। দেবী যখন তখন আরাধ্যা, পুজো করতে হয়। নিচে বসেছেন, অশ্রু পড়ছে। এক কিঙ্করীর সঙ্গে আছেন, উনি ওনার মনোভাব বুঝতে পারছেন। একটা সোনার ডাবর এনেছেন, রাধারানীর চরণগুলিকে সেই ডাবরের উপরে রেখেছেন, আর সোনার ঝাড়ি কোলে জল ঢালছেন, আর উনি ধোয়াচ্ছেন নিজের হাতে। জল আর অশ্রু মিশামিশি, অশ্রুধারাও তেমনি পড়ছে। রাধারানী চরণ ধৌত করলেন, বুকের কাছে এনে কত সোহাগ ভরে পিতবাসে মুছে দিলেন। উদার, আপত্তি নাই। লীলার কখন কি গতি!
তারপর একটি স্বর্ণপীঠে চরণগুলি রাখলেন, কিঙ্করী সরিয়ে দিল সোনার টাবর সুরন্ধুয়া হলে পৌঁছালেন। ওই বনফুল দিয়ে চরণী পূজা করছেন, জয় প্রেমময়ী বলে, আর প্রণাম করছেন। আমাদের গোস্বামী পাদে লীলাটা বর্ণনা করেছে, পাদ স্পর্শ রসোৎসবং প্রণতিভি গোবিন্দ মিন্দীবর শ্যামম। এই যে গোবিন্দ, ইনি রাধারানীর চরণ সেবা করে পুজো করে আর রসোৎসব লাভ করছেন। পাদ স্পর্শ রসোৎসবং প্রণতিভি, প্রণাম করছেন। গোবিন্দ মিন্দীবর শ্যামং, এত রসোৎসব যে দেহের থেকে শ্যাম কান্তি ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হচ্ছে। এই কুঞ্জ দেবী। তো সুতরাং এই রসের পূজা, ঐশ্বর্যের তো এখানে কোনো পালাই নাই। তেমনি ঈশতা মানে আজ্ঞাকর্ত্রী, আমরা গতকাল বলেছি, রসের আজ্ঞা সেটি আবার কিরকম? জয়দেব কবি লিখেছেন স্বাধীন ভর্তৃকা, রচয় কুচয় পত্রম চিত্রং কুরুষ্ব কপলয়ু ঘটয় জঘনে কাঞ্চি কুন্দস্রজা কাবরী ভরম কলয় বলয় শ্রেণী পানু পাদৌ কুরু নুপুরাবিতি নিগদিত প্রীত পিতাম্বরূপি তথা করু। রাধারানী আজ্ঞা দিচ্ছেন, দেখো আমার কেশ বেশ ভ্রষ্ট করে দিয়ে চলিলাম তে। স্বাধীন ভর্তৃকা। এখনই সখীগণ এসে পড়বেন, লজ্জায় মরে যাও। রচয় কুচয় পত্রম, বক্ষে কুস্ত্রিকা পত্র রচনা করে দাও। চিত্রাং পুরুষ কপলয়ু, নষ্ট করে দিয়েছ এই কপল দেশের চিত্র, সেখানে চিত্র অঙ্কন করে দাও। ঘটায় জগনে কাঞ্চি মঞ্চস্রজা কবরী পরম, আমার কোটি দেশে কাঞ্চি পরাও, কুন্দ কুসুমের মালা গেথে আর কবরী বন্ধন করে দাও। হাতে কঙ্কন পরাও, পায়ে নুপুর দাও। রাধারানী যখন এইসব আজ্ঞা করছেন, ঈশতা পিতাম প্রীত পিতাম্বরূপি তথা করু, আনন্দের সঙ্গে পিতাম্বর সেই সেবাগুলি করছেন। এইরূপ রসের, এখানে তো ঐশ্বর্যের কোনো বালাই নেই। এই জন্যে লীলা বৈচিত্র্যের পরাবধি বললাম। তারপরে বললেন ঈশানীচ সচি মহাসুখতনু শক্তি স্বতন্ত্রা পরা, তিনি হচ্ছেন পরাশক্তি। এই ঈশানী, সাবিত্রী, সচি ইত্যাদি সকলের এরা অংশ। কলার কলা অতি দূরতর কলা। লক্ষ্মী সত সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা, রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। এইসব তন্ত্র গো, তুমিও তন্ত্রের বাণী। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা। বিশেষে পরাপর, এখানেও পরা। পরান্তে শ্রেষ্ঠ বাচকা। অন্তে যখন পরাপদ থাকে তখন বুঝতে হবে যিনি সাক্ষাৎ স্বতন্ত্রা মূলা শক্তি। সব অংশ কলা, কলার কলা। তো সুতরাং সর্বত্রই এরকম বর্ণনা। নিঃশাংসী লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্ত বলাই আছে শ্রুতিতে। তাই রাজার অংশ কলার কলা, সেই মহাসুখতনু স্বতন্ত্রা শক্তি পরাশক্তি মহাসুখতনু, সাক্ষাৎ সেই মহাভাবময় কলেবর। প্রেমী সুখময়, প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
আর সেই মহাভাব রূপা শ্রী শ্রী রাধা ঠাকুরানী, এই জন্যেই মহাসুখতনু রাধারানী। পরে বললেন শ্রী বৃন্দাবন পট্ট মহিষী রাধৈব সেব্যা মম, যিনি বৃন্দাবনের পট্ট মহিষী সে রাধারানী সেব্যা। একটি লীলা স্ফূর্তিতে গোস্বামীপাদ এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন, স্ফুরণে দেখেছেন একটা লীলা। আমাদের শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপাদ, শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ, শ্রীমৎ জীব গোস্বামীপাদ পুরাণে রাধারানীর অভিষেকের কথা আছে। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড কার্তিক মাহাত্ম্যে সেখানে রাধারানীর রাজ্যাভিষেকের কথা আছে। বৃন্দাবনা দীপত্তঞ্চ দত্তং তস্যই প্রত্যুষতা। শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীকে পরমানন্দিত মনে শ্রী বৃন্দাবনের আধিপত্য দান করলেন, রাজরাজেশ্বরী রূপে অভিষিক্ত করলেন। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপাদ স্তবমালাতে 2-3 জায়গায় সংক্ষেপে এই রাজ্যাভিষেক রাধার বর্ণনা করেছে। আমাদের শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ তিনি তাঁর স্তবাবলী গ্রন্থে 3-4 জায়গায় রাধারানী রাজ্যাভিষেকের কথা উল্লেখ করেছেন। এক একটা শ্লোকে সংক্ষেপে আছে। মৎস্য পুরাণও আছে, যেমন কার্তিক মাহাত্ম্যে পদ্মপুরাণে আছে, মৎস্য পুরাণও আছে রাধারানীর এই অভিষেকের কথা। এই পুরাণ বাণীকে নিয়েই গোস্বামীপাদ গুণের যত এই অভিষেক বর্ণনা, কিন্তু মন ভরে নাই। অত সংক্ষেপে যে রাধারানীর এই রাজ্যাভিষেক বর্ণনা করা হলো, তাদের আকাঙ্ক্ষা যে আরো এটা বিস্তার রূপে বর্ণিত হোক। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপাদের আজ্ঞাটি লক্ষ্য করলেন শ্রীমৎ জীব গোস্বামীপাদ এবং তাঁর ইচ্ছাকে লক্ষ্য করে তিনি একটা মহাকাব্য রচনা করলেন, মাধব মহোৎসব। বিরাট, কেবল রাধারানীর এই রাজ্যাভিষেক লীলা বিস্তৃত ভাবে আমরা সার কথাগুলি বলে যাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দা দেবীকে ডেকে বললেন, বৃন্দে এই রাধারানীর রাজরাজেশ্বরী রূপে অভিষেক হবে এই বৃন্দাবন রাজ্যে। সুতরাং এই সংবাদটি তুমি আকাশবাণীতে ঘোষণা করে দাও। পূর্ণমাসীকে লক্ষ্য করে তুমি আকাশবাণী করবে, সেই আকাশবাণী যেন সকলেই শুনতে পান। কারণ গোপনে নয়, কিছু একা একই নয়, সব ব্রজবাসীর সমক্ষে রাধারানীর রাজ্যাভিষেক হবে মহা মহা সমারোহে। বৃন্দাদেবী কৃষ্ণের ইচ্ছাকে লক্ষ্য করে আকাশবাণী করছে, হে যোগীন্দ্রাণী পূর্ণমাসী, এই অতুলনীয় প্রেম লক্ষ্মী শ্রী শ্রী রাধারানী তাকে স্বর্ণ মণিমাণিক্য খচিত সিংহাসনে বৃন্দাবনী রাজরাজেশ্বরী রূপে অভিষিক্ত করুন। এটা বৃন্দাবনীর পরম অভ্যুদয় হবে এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরম আনন্দ, সম্পদ, সুখের হেতু হবে। কারণ যজ্ঞজনে যদি যজ্ঞ বৈভব উপস্থিত হয়, তাহলে সকলেরই আনন্দ বিধানই হয়ে থাকে। আর সেই সঙ্গে রাধারানীকে উদ্দেশ্য করে সেই আকাশবাণী বলছেন, রাধে তুমিও কিন্তু কোনো সংকোচ লজ্জা করবে না এই কাজে। কারণ দেখো,
বিশ্বের যখন আনন্দ সম্পদ, যেমন কুলকন্যা তারা খুব সংকোচী লজ্জাশীলা, তবু তো সবার মধ্যে সকলের সামনে প্রতিবরণ করেন, বরমাল্য দেন, সংকোচ করবে না। এই আকাশবাণী হলো। তারপরে সমস্ত ব্রজমণ্ডলী ঘোষিত হয়ে গেল এই বার্তা, সকলেই শুনতে পেলেন, সকলেই জানলেন। কি আনন্দ! নন্দ মহারাজ, মাতা যশোমতী, ব্রজেন্দ্র গৃহিণী কৃষ্ণ প্রায় স্নেহ নিকেতনম, রাধারানী ব্রজেন্দ্র গৃহিণীর কৃষ্ণের মতো স্নেহপাত্রী, আনন্দের সীমানায়। রাধারানীর এই অভ্যুদয়ে সখী মঞ্জরীগণ সহ রাধারানী পরস্পর পুলকিত ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। মহারাজ বিশ্বভানু কীর্তিদামা কন্যার অভ্যুদয়ে পরমানন্দ সাগরে ভাসমান হলেন। কীর্তিদামা তার স্তন্য আর নয়ন, নয়ন আর স্তন্য, অশ্রুধারা আর স্তন্যধারা বর্ষণ করতে লাগলো। এমন ওই কথা শুনে ওরা যেন বলছে আমরাই পুত্রীর অভিষেক করব, অন্য জলের দরকার নেই, এই যমুনা আর এই গঙ্গা। মুখরা এমন আনন্দ নৃত্য শুরু করলেন, যে আনন্দ, সেই নৃত্যে রহস্য হাস্যময় আনন্দ রস যেন মূর্তিমান হয়ে আপন আপন ভাবে সব আনন্দ প্রকাশ করছেন সব ব্রজবাসী। কিন্তু ওদিকে চন্দ্রাবলী পদ্মা সভ্যা ওই বাণী শুনে আর তাদের জ্বালা কি হলো, বিমর্ষ হয়ে চন্দ্রা বলছেন, পদ্মে কোনো উপায় অবলম্বন করো, এই কাজটা তো হতে দেওয়া চলবে না। দেখো, পদ্মা বলছেন, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, আসল জায়গায় আমি গান করে চলে আসবো, এই কাজ আর হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো। সোজা জটিলার কাছে। আর যে শুনেছেন তো কি, রাধার রাজ্যাভিষেক হবে বৃন্দাবনে, শুনেন নাই? তা তো শুনেছি, প্রচার হয়েছে। পূর্ণমাসী দেবী, এ তো মহা কল্যাণ আমার, আমার সন্তানের, আমার সব গাভীর জগতের নাকি, এরকম শুনছি। কল্যাণ কি হবে বুঝেন নাই আপনি? মহা কল্যাণ। পুত্রী কিসে বুঝলে? ওইখানে নন্দনন্দন থাকবে, তাই নাকি? ওখানে থাকবে কেন? ও আগে থাকবে, সবার আগে। আর আপনি তো জানেন, সকলেই জানেন, এই অঙ্গনা জাতি ওই যেমন চুম্বক মণি আকর্ষণ করে, তেমনি ওই লোকটা ভালো না। এই কাজ কখনো করতে দেবেন না, বিপদ হবে আপনার। মোচড় দিয়ে চলে গেল। জটিলা তো ক্রুদ্ধ হয়ে, না না, এই কাজ হতে দেওয়া যাবে, পুত্রবধূকে আমি পাঠাবো। সখীগণ রাধারানীর কানে গেল, তারা সকলেই বিমর্ষ। পূর্ণমাসী দেবী বললেন, তোমাদের চিন্তা নাই, আমি তো আছি। ঠিক জটিলা এসে পূর্ণমাসী দেবীর নিকটে হাজির। দেবী, এই কাজ হবে না, এই রাধা রাজ্যাভিষেক যা আপনি করতে উদ্যত হয়েছেন, আর আকাশবাণী যা বলল, কেন হবে না? ওইখানে আপনি কৃষ্ণকে থাকতে দেবেন না, এটা পারবেন?
দেখো জুটিলে সারা ব্রজবাসী ওখানে থাকবেন, সকলকে নিয়েই তো ব্যাপারটা হচ্ছে। অতএব কৃষ্ণই কি সেখানে একা থাকবে? তুমি আমাকে বিশ্বাস করো কিনা, বললে আপনাকে তো মাথার উপরে সকলেই বিশ্বাস করেন, আমিও করি, তা আমি তো আছি না, অভিষেকটা তো আমি করব। দর্শক হাজারো থাক তাতে কি হলো, আমার সুরক্ষায় তোমার পুত্রবধূ থাকবে, কোনো চিন্তা নাই, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও। অভ্যুদয় সবাই কামনা করে, সেটি চাও কি না। এই কুটবুদ্ধি সমস্ত ব্যক্তির কথায় বুদ্ধিকে বিচলিত করবে না। আপনার চরণে সমর্পণ দেবী, আর কিছু বলার নেই, আপনি যা করেন। সকলের সেই পরমানন্দ। সেই প্রকার অভিষেক ক্রিয়া যে সম্পন্ন হলো, গোস্বামী পাদ অনেক বিস্তার বর্ণনা করেছেন না বিষয়টা। সে কি সব বিশাল বৈচিত্র্য, এমনি অলৌকিক সমস্ত বৈভবের প্রকাশ রাধারানীর ইচ্ছায়। তারপর যেদিন অভিষেক দিবস, সেদিন সকলেই মহামাণিক্যময় রত্ন সিংহাসনে রাধারানীর অভিষেক হবে। সখীগণ সব আছেন, তারা রাজ রাজেশ্বরী রূপে তাকে সাজাবেন। পূর্ণমাসী দেবী আছেন, একানংসা এসেছেন, সূর্যলোকের থেকে ছায়া। এই যে ঈশা নিচ সচি স্বতন্ত্রাপরা, তারা এসেছেন, সচি আছেন, ঈশানী আছেন। রাধারানী সেদিন প্রেমন সান মধুরজ্জলস্য হৃদয়ম, যেন সাক্ষাৎ মধুর রসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, এমনি দর্শন। সকলেই রাধা মাধুরী আস্বাদন করছেন। তারপরে অভিষেক মঞ্চে উঠলেন রাধারানী। অভিষেক আরম্ভ হলো। পূর্ণমাসী দেবী অভিষেক করছেন, কত শত মন্ত্র, নানা তীর্থের জল, পঞ্চামৃত, সর্বৌষধি জলে মহা মহা অভিষেক। কি আনন্দ কোলাহল, সমস্ত বাদ্য বাজছে, মহা মহোৎসব। ছায়া একটি কথা বলেছিলেন, বলছেন দেবী এ রাধাকে দেখে মনে হচ্ছে এর যে ভাবের প্রভাব, আমি মনে করছি যে সাধারণ এই অল্প বৃন্দাবনের ঈশ্বরী একে না করে এই অভিষেকটা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হলে ভালো হয়। আমার মনে সামান্য 5 কোষ বৃন্দাবনের এইটুকু জায়গার এইরকম সম্রাজ্ঞী একানংসা, অগ্নি ভুল বোঝা। কেন? দেখো বৃন্দাবনের কথা আলাদা আর ব্রহ্মাণ্ড আলাদা। ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে সব মায়ার জগৎ, আর এই বৃন্দাবনে সকলেই জানেন যে একটি ক্ষুদ্রতম প্রদেশে ব্রহ্মা অনন্ত বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি দেখেছিলেন। এই বৃন্দাবনে একটা রেণুকণার মধ্যে বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি বিরাজমান, এমন স্থানই বৃন্দাবন। অতএব এই সাক্ষাৎ প্রেমের প্রতিষ্ঠা, প্রেম মূর্তি, একেই বৃন্দাবনেরই আধিপত্য দিতে হবে। ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য দিয়ে আপনি কি করবেন? বৃন্দাবনের আধিপত্য মানে চতুষ্পাদ বিভূতির আধিপত্য, কোনটার বাদ নেই। এই বৃন্দাবনের সবই আছে। পরম ঐশ্বর্যময় বৃন্দাবন ধাম, বিভু কৃষ্ণ তনু সম, এই কথা বলা আছে। কৃষ্ণ বিগ্রহের মতো বিভু ব্যাপক এই বৃন্দাবন। তাহলে বৃন্দাবনের রাজরাজেশ্বরী হলে আবার কোনটা বাকি থাকলো?
ছায়া বুঝতে পারলেন বিষয়টা। তারপরে পূর্ণমাসী দেবী কৃষ্ণের ললাটে স্পর্শ করে রাধারানীর সেই রাজ সিংহাসন অভিষেকের পরে সখীগণ এমন সাজিয়ে দিল, বিচিত্র সব মণিরত্নের অলঙ্কার বসন ভূষণে, আর সেই প্রকার বিশাল রাজ সিংহাসন বৃন্দাবনে রাধারানী উপবেশন করলেন। মহারাজ উপচারী অভিষেক, সেই টিকা দেওয়া হল রাজ টিকা। নন্দ বাবা, যশোদা মা, তারা মনে করছেন আমার গোপালে ছুঁয়ে আর রাধারানীকে দিল কেন? রাজরাজেশ্বরী, ওই যে নারায়ণ সমগুণই, নারায়ণকে দিল আর কি, গোপালকে কি দিচ্ছে? নারায়ণকে দিচ্ছে। অভিষেক কালে আর একটি রহস্য কথা হয়েছিল, যেমনি রাধারানীর অভিষেক হচ্ছে, মহা অভিষেক, ওই গোবিন্দ সামনে আছেন, তো এমনি করে কাঁপছে, সাত্বিক ভাব, অভ্যুদয় দেখে রাধা। মধুমঙ্গল বলছেন, সখা আরে ওর গায়ে না হয় জল ঢালছে, ও কাঁপলে কারো কিছু সন্দেহ নাই, কিন্তু বিনা জল ঢালায় তুমি এত কাঁপছো কেন? সবাই কি মনে করবে ব্যাপারটা? সামলাও, এত কাঁপবে না। এইভাবে গোবিন্দের আনন্দ আর সাত্বিক বিকারের প্রকাশ। মহারাজ রাজেশ্বরী রূপী রাজ টিকা দেওয়া হলো, বৃন্দাবনের রাজ রাজেশ্বরী নাম ঘোষণা করা হলো। পূর্ণমাসী দেবী সব কাজের কর্তা, পূর্ণমাসী দেবী সব সমাপন করে অভিষেক ক্রিয়া, আর মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন সবকে সাদরে বিদায় দিলেন। সেখানে থাকলেন কেবল রাধারানী, গোবিন্দ আর রাধারানীর সখীগণ, আর কেউ নেই। বৃন্দাবনের বনে তো অভিষেক। মধুরেণ সমাপয়িত এই লীলাটা, এই মধুরেণ সমাপয়িত এই লীলা রয়েছে আমাদের পদাবলিতে। অতএব এই মাধব মহোৎসব আর পদাবলী সংযুক্ত করে এর রসটা সাধন করতে হবে। এখন সব রানী তো হলেন, ললিতা হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, এই প্রকারের সব দেওয়ান ইত্যাদি সব বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন, রাজ কর্মচারী সব, রাজ্য চালাতে হবে তো এগুলো চাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন কেবল গোবিন্দ, দিন ভাবে। তুমি কি করছো? ললিতা বলছে, কিছু রাজরানীর সেবা নেওয়ার আছে, ইচ্ছা আছে? ইচ্ছা যদি আজ তো সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, পরে আর হবে না। আমার সেবা আছে, এখনো ওটা আছে, ওইটা আমি নেব। কি সেবা? আমার কোটাল সেবা, তাই নাকি? তো আরে একটা প্রার্থনা পত্র তো মহারানীর কাছে লিখো। তখন ওই অশ্রু ঝরছে, কাজল ধোয়াচ্ছে, আর ওই কমল পাপড়ির উপরে লিখছেন প্রার্থনা পত্র। জয় জয় শ্রী শত শ্রীযুত পদনখ মহামহিমার নবচরণেষু। এলা উপরের সম্বোধন রাজ রাজেশ্বরীর। চতুরণী শিরোমণি বিশ্ব বিমোহিনী যুথপতি গণসেবিতেষু শ্রী বৃন্দাবন রাজরাজেশ্বরী প্রবল প্রতাপশালিনীষু কোটি মদন মথ মোহনকারিণী নিজ গণ জন জীবিতেষু। এটা হলো উপরে। তারপরে লিখছেন প্রার্থনা পত্র, তুয়াই রাজ করো
কোটোয়াল পদ দেই করবি মোহিনীজ দাস, এহি মিনতি মোর মানবী নটারবি। কর জোড়ে মাগি তোয়া পাস, হাম প্রতিদিন কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি কৌশব প্রতিদিন জাম। তুয়াই রাজপর চোর যদি আব, বিফল হব তো সুকাম। চোর আসতে পারবে না, আমি এইভাবে তোমার যশ ঘোষণা করব আর পাহারা দেব দিন রাত অতন্ত্রিত। এহিমতি সেবা প্রতিদিন লোহবি মালবি নিজ ঠাকুরাল। জয় জয় শ্রী বৃন্দাবনেশ্বরী। গাওব হাম চিরকাল। এই রাধারানী চরণ সান্নিধ্য গম্ভীর হয়ে বসে আছেন সেই সিংহাসনের উপরে, বিশাল প্রভাব তুলছেন, পত্রটা পড়ছেন। ললিতাকে বলছেন, দেখো চতুর বটে গো, ভালো জানে তো রচনা, তো ভালো কবি লোকটা, ওটা চাচ্ছে বেশ ভালোই লিখে। বিচারি বুঝ যদি করহ থাপনা, যদি বিচার করে উপযুক্ত বুঝো, প্রত্যেক দিন যা লিখেছে সেই কাজ করতে হবে, কর আদায় করতে হবে, ঠিক মতো আমার রাজ্যের যা খাজনা বুঝিয়ে দিতে হবে, সব যদি করে তখন সব রাজ পার্শ্বদগণ একটা জুরি করলেন, কমিটি, সবারই হলো। ঈশ্বরী যখন বলছেন ওই এসো, খুলো চূড়া ধরা, কোটাল পেশে সাজানো হল, যাও এখন বৃন্দাবনী স্থাবর জঙ্গম সকলের কাছে ঘোষণা করে এসো যে আয় রাজরাজেশ্বরীর আজ থেকে রাধারানী চললেন। হে বৃন্দাবনী স্থাবর জঙ্গম, পশু পাখি বৃক্ষলতা, আজ থেকে তোমরা জানবে এই বৃন্দাবনের রাজরাজেশ্বরী শ্রী শ্রী রাধারানী। এখন স্বাভাবিকই বৃন্দাবনের প্রজাবর্গের রাধা প্রীতি, আর সেই অভ্যুদয়টা ঘোষণা করছেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে, আর তিনি ওই ব্রহ্মকোটাল বেশে ঈশ্বরী। অতএব স্থাবর জঙ্গমের আনন্দের সীমা নেই। সকলের হৃদয়ে যেন আনন্দ বন্যা বয়ে যেতে লাগলো, আনন্দে উৎফুল্ল, পাখি তেমনি গান করছে, কোকিল কুহু কুহু রবে সব গান করছে চারদিকে। স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষলতায় যত ফুল ফল হওয়ার ছিল সব বেরিয়ে গেছে, এইভাবে আনন্দ ঘুরে ঘুরে এসে ঈশ্বরী সব জয় ঘোষণা হয়ে গেল। এই জন্য বলছিলেন কাপিছতা, ওই যে ঘোষণা করা হলে যাও এটা করো, এই কাপিছতা আজ্ঞা কর্ত্রী। আর পূজ্যা এব চরণতলে বসে বারবার স্তুতি করছেন, সেবা করছেন। হয়ে গেল, সব স্থাবর জঙ্গমকে ঘোষণা করে দিলাম আপনার এই রাজ রাজেশ্বরিত্ব, আপনার আজ্ঞা সব। এখন মোহন কোটাল বড় রস জানে, রসিকরাজ তো কোন সময়ে গোপনে বাঁশিটা ওই মন্ত্রী মহাশয়ের কাপড়ে গুঁজে দিয়ে, আর সামনে এসে মুখটা শুকিয়ে বলছে, রাজ রাজেশ্বরী আমার বাঁশিটা তো চুরি হয়ে গেল, আপনার কাজ করতে যে বাঁশিটা কোথায় পড়ে গেল, না এখানে কেউ নিল, বাঁশিটা তো পাচ্ছি না। মন্ত্রী তার কি এই কথা শুনে ক্রোধ, আর এই অপদার্থ এই সেবক
কোনো কাজে না। এই অন্যের জিনিস রক্ষা করে দেবে, আর লিখছে চোরা হবো বিফল হও তো চুকাম, আর নিজেরই চুরি গেল, ওর হুঁশ নাই। যা যেমন ভাবে কানতে কানতে প্রার্থনা পত্র লিখেছিলে তেমনি ভাবে ত্যাগপত্র দিয়ে দাও, লেখো। খুব কড়া মন্ত্রী। ঈশ্বরী দিন গরিব একটা ছোট্ট সেবক, বড় বড় পদবী যারা আছেন তারা যদি সেই ছোট্ট সেবকে চুরি করে, তাহলে আর সেই সেবক কি করতে পারে? হ্যাঁ, এত বড় তোমার কথা, তোমরা আমরা নিয়েছি তোমার ভাসি নাকি? বিশাখা বলছেন, ওহে ভালোই হলো, আপদ গেল, জঞ্জাল চলে গেল। এরপর ব্রজবাসী সব গোপীগণ আনন্দে অন্তত ঘরে ঘুমাতে পারবে। এই কাজটা হলো আমাদের, একটা সাফল্য হলো। উজ্জ্বল যেতে দাও, ওটার জন্য ভাববে না। 2 পয়সা দাম নয় একটা বাঁশের কাঠি, তার জন্যে তুমি রাজার ছেলে হয়ে আর কাঁদছো, মুখটা শুকা কেন? রাধা রানী বলছেন, দেখো বিশাখাকে এই কথা বলো না, খুব গম্ভীর। তার কারণ আজ আমার প্রথম রাজ্যাভিষেক, আর একটা সেবকের চুরি হয়ে গেল, আর তাকে বলা হচ্ছে ভালোই হলো, তাহলে রাজ্য কি করে চলবে? তো সুতরাং ওর যাতে সন্দেহ না থাকে, তোমরা সকলেই সেই কাজ করো। কথা বলছো কেন? মন্ত্রী মহাশয় আজ্ঞা দিচ্ছেন, এই সবাই কাপড় ঝেড়ে দেখিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও। কিন্তু যদি কারো কাছ থেকে তোমার বাঁশি আমাদের কাছ থেকে না বেরোয়, তাহলে এই যে একটা চোর অভিযোগে বড় বড় সমস্ত রাজ কর্মচারীগণকে অভিযুক্ত করার যে অপরাধ, এ ভয়ঙ্কর দণ্ড নিতে হবে, এটা জেনে রাখ। ঝাড়ো। মন্ত্রীর আদেশ, এই বাবা আমার কাছে তো নাই, এই আমার কাছে, এই আমার কাছে নেই। সকলেই সামনে কাপড় ছাড়ছে। হয়ে গেল, কই বেরুল? এরপর দণ্ড। বড় বড় চক্ষু তো, ওই ললিতা দিয়ে তাকাচ্ছেন এমনি করে। তখন মন্ত্রী বলছে, টেরা হয়ে আমার দিয়ে কি তাকাচ্ছ? আমাকেও কাপড় ঝাড়তে হবে নাকি? কি বলছো? তোমার সঙ্গে কথাই বলছেন না। ঈশ্বরী সব যখন হয়েই গেল, তখন আর একটুর জন্য কেন সন্দেহ থাকে? উনি কাপড় ছেড়ে দিলেই হয়ে যায়। ললিতার রাগ তখন দেখে কে, উনি তো টেরই পান না ঘটনাটা কিনা। উনি সামনে এসে এমনি করে কাপড় ছেড়েছেন, আর ঠুন করে বাঁশি সবার সামনে পড়ে। তো যেমনি সেই বাঁশি পড়ে গেছে, তেমনি তখন কোতোয়াল রাজরাজেশ্বরী দেখুন কি হলো। একটা কোটাল যদি অপদার্থ হয় পারা যায়, অত ক্ষতি নাই। আর মন্ত্রী যদি চোর হয়, ওতে উনি যে আমাকে বললেন ত্যাগপত্র দিতে, এখন উনি দেন আগে ত্যাগপত্রটা। তখন ললিতা এবারে তেলে বেগুনি, তুমি আমার কাপড়ে মাসি গুঁজে দিয়ে আর এই সব কপট অভিযোগ এইখানে তুলছ। প্রথম দিনে আমার কাপড়ে তুমি বাঁশি গুঁজেছ। ঈশ্বরী গৃহস্থ, সে কি চোরের ঘরে সামান পৌঁছে দিয়ে আর রাজ দরবারে যায় নাকি? আমি কেন বুঝতে যাব? আমার মাসি প্রাণের মতো প্রিয়, আমার মাসি, ওর কাপড়ে গুঁজবো কেন? এটা চুরি, বুঝছেন তো বিষয়টা? ললিতার রাগ দেখেছি। এই দেখো সাক্ষাৎ ধর্ম, রাজরাজেশ্বরী। এই আমি পায়ে হাত দিলাম, আমি পায়ে হাত দিয়ে বলছি যে তুমি আমার কাপড়ের আঁচলে বাঁশি গুঁজে দিয়েছ। তুমি বলো দেখি, ঈশ্বরের পায়ে হাত দিয়ে যে তুমি বুঝো নাই, বলো। তো এখন আদেশ যখন হচ্ছে, পায়ে তো হাত দিতেই হবে। যেমনি পায়ে হাত দিয়েছেন, তেমনি
হৃদয়ে মাঝারে উঠে রসের হিল্লোলি, যবে পরশিতে চাহি তোমার পায়ের অঙ্গুলি। কণ্ঠরোধ, কিছুই কথা বেরোচ্ছে না। দেখুন ঈশ্বরী, দেখো সব পরিষদগণ, এই দেখো মিথ্যা কথা মুখে আসবে কেন? মিথ্যা কথা বলেছে, এখন কিছুই বলতে পারছে না। বলো, আসছেই না, কথা বলবে কি? এই দেখো, এই আমার কাপড়ের মধ্যে বাঁশি মুড়েছে। এই যে তারপরে রাধারানী আর স্থির থাকতে পারলেন না তার লীলা দর্শন করে। তখন দুই হাত দিয়ে তাকে তুললেন, বললেন তুমি তো আমাদের অনেক খেলালে পুরোটা, এরপর এসো আমি তোমার সেবা করি। সখীগণ, ওই রাজরাজেশ্বর রূপে ওনাকেও সাজালেন বিচিত্র বেশভূষায়, আর সেই সিংহাসনে যুগল বসলেন। শ্রীপাদ কিঙ্করী রূপে অনুভব করছেন শ্রী বৃন্দাবন পট্টমহিষী রাধৈব মম শিব্যা। এই যে পরমভুদয় শ্রী বৃন্দাবন নাথ পট্টমহিষী, শ্রী বৃন্দাবনের নাথের পট্টমহিষী। পট্টমহিষী বলতে বিবাহিতা রাজরানী তা নয়, এটা একটা লীলা, রসময় সরস লীলা। এই সরস লীলার ভিতর দিয়ে অনুভব হলো শ্রী বৃন্দাবন নাথ পট্টমহিষী শ্রী রাধৈব সেব্যা মম। এই রাধারানী আমার একমাত্র সেব্যা। লীলার ভিতর দিয়ে আস্বাদ। তারপরে যদি কেউ বলেন যে বৃন্দাবন নাথ পট্টমহিষী রাধা এব মম সেব্যা, এই তো বললেন, তো বৃন্দাবন নাথ পট্টমহিষী তখন তো যুগল। আপনি যুগল উপাসক, আপনি কেন বললেন না যুগলই আমার শিব্য? বলতে তো পারতেন। যুগল লীলা যখন হলো, বৃন্দাবন নাথ পট্টমহিষী সাক্ষাৎ রাধারানী বামে বসলেন, কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর রূপে শোভা পাচ্ছেন, সেই মাধুর্য সকলের আস্বাদন হলো চরম। তখন যুগল সেবা কামনা করাই উচিত ছিল এখানে। যদি কারো মনে এইরূপ সন্দেহ জাগে, স্ফূর্তির বিরামী গোস্বাই পাদ সাধক আবেশে পরবর্তী শ্লোকে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে কেন রাধা এবং সেব্যামম এই কথা বললেন, যুগল সেব্য এই কথা কেন বললেন না। পরবর্তী শ্লোকে তার উত্তর দিচ্ছেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা আমরা আস্বাদন করব। আজকে আমাদের সে রাধার সুধানিধি কথার এখানেই বিশ্রাম।